اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ویستحب للحاکم وعظ الحالف قبلہ۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے القول و فعل یمین قسم کے بارے میں تھی کہ جو قسم شرعی ہے وہ کس نام پر ہوتی ہے۔ قسم شرعی صرف اللہ کی ذات کی ہوتی ہے یا اللہ کے جو نام خاص ہیں ان کی ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ انبیاء کی، ائمہ کی، قرآن کی، ٹھیک ہے، علامہ عباس کی، یہ باقی قسمیں شرعی قسم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہماری چلتی آ رہی تھی آج ہم یہ آپ کی خدمت میں کہنے لگے ہیں کہ حاکم کے لیے مستحب ہے کہ وہ قسم کھانے والے کو قسم کھانے سے پہلے وعظ کرے۔ حاکم کے لیے مستحب ہے کہ قسم کھانے والے کو قسم کھانے سے پہلے وعظ کرے اور اس کو ترغیب دلائے کہ قسم نہ کھا، تیرا اللہ اس سے عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس کو کہے کہ اگر جھوٹی قسم کھاؤ گے تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے۔ خلاصہ اس کو قسم کھانے سے روک کے مستحب ہے حاکم کے لیے کہ قسم کھانے والے کو قسم سے پہلے جو ہے کیا کرے، مستحب ہے اس کو وعظ و نصیحت کرے، قسم کھانے سے اس کو روکے۔ اس کے بارے میں جو ہے نا روایات ہیں، مثلا ایک نبی کریم سے روایت آئی ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کو عظیم سمجھے کہ اللہ کے نام پہ وہ قسم کھائے کہ میرا اللہ عظیم ہے، اس سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرے گا جو چلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اس سے عطا کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک قسم مال دنیا کے لیے کھا لیتا تو وہ مل جاتا، لیکن اللہ کے احترام میں نہیں کھائی تو اللہ اس سے بہتر اس کو عطا کرے گا۔ اسی طرح روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ جو اللہ کی قسم کھائے جھوٹی تو وہ کفر البتہ جو یہاں آ رہا ہے وہ معنی خاص نہیں ہے بلکہ معنی عام ہے، شامل ہے۔ ہر واجب کو جو بندہ ترک کرے اس کو بھی یہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ہر بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پہ کہ جی کیا کر کے کیا کیا ہے، واللہ کھانا کھایا ہے، اب کیا کیا ہے، واللہ سو کے اٹھا ہوں، ٹھیک ہے، واللہ بازار سے آ رہا ہوں، واللہ مسجد سے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہر بات پہ واللہ واللہ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھو یعنی صحیح قسم بھی ہو تو اس میں بھی یہ ہے کہ بندے کو دور رہنا چاہیے، اللہ کا نام اس سے عظیم ہے کہ بندہ اس کی قسم کھائے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آگے ایک اور حدیث ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک عورت سے جو ہے نا کیا ہوا تھا عقد، تو کسی بنا پر اس کو طلاق دی اس عورت کو امام زین العابدین نے، تو وہ عورت حاکم کے پاس آئی کہ امام نے میرا مہر دینا ہے، تو حاکم نے کہا امام زین العابدین کو کہ یا قسم کھاؤ یا ان کو اپنا حق دو، تو امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام باقر علیہ السلام کو فرمایا جاؤ کہ اس کے جو 400 دینار ہیں نا وہ اس کو دے دو۔ امام باقر نے اپنے باپ امام زین العابدین کو، بابا آپ تو حق پر تھے، آپ نے تو دیا تھا، تو امام زین العابدین کا جواب سنے، فرمایا میں اللہ کو اس سے عظیم تر سمجھتا ہوں کہ میں ان کے لیے ایک حق والی قسم بھی کھاؤں، میں اللہ کے لیے، اللہ عظیم ہے میرا، اللہ اس سے بزرگ تر ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاؤں۔ نہیں قسم کھائی، پیسے اس کو دے دیے، عورت کو اگرچہ دیے ہوئے تھے لیکن اللہ کی قسم امام نے نہیں کھائی، ٹھیک ہے۔ حاکم کو چاہیے کہ وہ قسم کھانے والے کو قسم سے پہلے یہ کیا کرے، اس طرح کا اس کو واضح و نصیحت کرے۔ یہ آگا جان کیا ہے، مستحب ہے حاکم کے لیے۔ اس کے بعد ایک مطلب اور ہے کہ حلف جو ہے
नफी इस्तेहकाक पर भी हलफ काफ़ी है। नफी इस्तेहकाक पर भी हल्फ काफ़ी है। क्या मतलब? एक मुद्दई ने मुनकर को कहा है कि तूने मेरा कर्ज देना है। मुद्दई मुनकर को कर्ज का कहता है कि आपने मुझसे कर्ज लिया हुआ है। मुनकर आगे कहता है मक्तरज, तो मैंने कर्ज नहीं लिया, मैंने कर्ज नहीं लिया। मुद्दई दावा करता है कि तूने कर्ज लिया है, मुनकर आगे क्या कहता है? मैंने कर्ज नहीं लिया। ठीक है, ये कौल में तो ये कहता है, लेकिन कसम खाते हुए वो कहे कि मैं ये कसम खाता हूं कि तेरा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। नफी इस्तेहकाक की कसम खाना ये क्या है? फरमाते हैं काफ़ी है। अगरचे जवाब जो दे इनकार में तो वो खास का भी दे दे, ठीक है, लेकिन जो कसम खाए तो नफी इस्तेहकाक की कि तेरा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है, ये कसम खाना ठीक है, ऐसी कसम खाना ठीक है। ये आखिरी बात आप भला कैसे समझे हो? नफी इस्तेहकाक पर हलफ काफ़ी है, अगरचे जवाब अखस में भी दे। यानी वो एक मुद्दई है, वो एक बंदे को कहता है कि तेरे ऊपर मेरा कर्जा है, वो कहता है मैंने कर्ज नहीं लिया। जवाब में तो ये किया मैंने कर्ज नहीं लिया। लेकिन अगर उसको कहे कसम खा, तो कसम इसकी नहीं खाता, यानी तवज्जो फरमाई, मैंने कर्ज नहीं लिया। जवाब तो दिया ना मैंने कर्ज नहीं लिया, लेकिन कसम खाते हुए इस किस्म की खाता है कि आपका मेरी गर्दन पर कोई हक नहीं है। ये जवाब आम है, ये मुतनाज़ा जो कर्ज है उसको भी शामिल है और इसके अलावा को भी शामिल है कि आपका मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। कर्ज लिया हुआ हो तो उसको भी शामिल है, इसके अलावा को भी शामिल है। ठीक है, दलील क्या है जान? दलील क्या है? कहते हैं दलील ये है कि मुद्दई जो कह रहा है कि आपने मुझसे कर्ज लिया हुआ है, मुद्दई भी ठीक कह रहा हो, मुद्दई भी सादिक हो, ठीक है, कि आपने मुझसे कर्ज लिया है, मुनकिर को कहे। और मुनकिर जो है उसने क्या कर दिया हो, उस मुद्दई को अदा कर दिया हो अदा कर दिया हो, ठीक है। लेकिन अगर वो एतराफ़ कर लेता है, एतराफ़ कर लेता है कि भाई मैंने कर्ज लिया है, अगर वो कहता है मैंने कर्ज लिया है और मैंने अदा कर दिया है, इस तरह की बात करता है, मैंने कर्ज लिया है और अदा कर दिया है, तो मुमकिन है हाकिम कहे किसके पास दिया था, बैयना लेकर आओ, आगे जंजाल में पड़ जाएगा। जंजाल है ये नहीं, तो लिहाजा शायद इसके पास बैयना भी ना हो। तो ये जवाब ऐसे देता है कि आपका मेरी गर्दन पर कोई हक नहीं है। जब ऐसा कहेगा तो वो कर्ज अगर लिया हुआ था वापस कर दिया था उसको भी ये शामिल हो जाएगा। तो मुझे फरमा ली। अच्छा, ये जो हालिफ है ये बतौर कत कसम खा सकता है अपने फेल पर, अपना कोई काम हो तो उस पर, अपने तर्क फेल पर, फेल गैर पर, किसी के गैर के फेल पर कसम खा सकता है बतौर कत, ठीक है। लेकिन अगर फेल गैर की नफी करनी हो, फेल गैर की नफी जो है, फेल गैर की नफी पर, वहां ये कसम बतौर कत नहीं खा सकता, वहां ये कह सकता है मुझे इल्म नहीं है। आखिरी बात क्या हुई? अपने फेल पर भी बतौर कत कसम खा सकता है, अपने तर्क फेल पर भी कसम खानी पड़े तो बतौर कत खा सकता है, गैर के फेल पर भी कसम बतौर कत खा सकता है, लेकिन गैर के फेल की नफी पर कत नहीं कर सकता, कहेगा मुझे इल्म नहीं है। ठीक हो गई बात? तवज्जो कीजिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वयुस्तहब्बु लिल्हाकिम वअज़ुल हालिफ क़ब्लहु व तरगीबु फी तर्किल यमीन इजलालन लिल्लाहि ताला औ खौफन मिन इकाबिही। युस्तहब्बु लिल्हाकिम, हाकिम के लिए मुस्तहब है, वअज़ुल हालिफ क़ब्लहु, हालिफ को वाद करे, क़ब्लहु यमीन से पहले उसको वाद करे, व तरगीबहु और उसको तरगीब दे, फी तर्किल यमीन, यमीन के तर्क करने पर उसको रग़बत दिलाए, इजलालन लिल्लाहि ताला, ताज़ीमन लिल्लाहि ताला, अल्लाह ताला की ताज़ीम के लिए, और खौफन मिन इकाबिही, या अल्लाह के इकाब से, क्या करने के लिए, खौफ से, अल्लाह के इकाब के खौफ से, अला तकदीर किज़्ब, बर फर्ज़ किज़्ब और झूठ, बर फर्ज़ के ये झूठ हो कसम, तो अल्लाह के इकाब से खौफ से उसे कहता है कि ये कसम ना खाओ। वयतलू अलैहि मा वरद फी ज़ालिका मिन अल अखबार वल आसार, और इस हालिफ पर तिलावत करे वो जो वारिद हुआ है अखबार में, मा वरद फी ज़ालिका, इसमें जो वारिद हुआ है अखबार में और आसार जो वारिद हुए वो इस पर तिलावत करे। मिस्ल मा रुवी अन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि नबी करीम से रिवायत की गई है, मन अजल्लल्लाह अन यअलिफ बिही, जो अल्लाह को अज़ीम समझे से कि यअलिफ बिही, कि अल्लाह की कसम खाए, आताहुल्लाहु खैरन मिम्मा ज़हब मिन्हु, अल्लाह ताला उसको खैर अता करेगा उस चीज़ से जो उसके हाथ से चली गई है, अल्लाह उससे उसको खैर अता करेगा। व कौल सादिक अलैहिस्सलाम है, मन हलफ बिल्लाह काज़िबन काफरा, जो अल्लाह की झूठी कसम खाएगा, काफरा, वो काफिर हो जाएगा। काफरा जो है यहाँ कुफ्र बेमाना ख़ास नहीं है, बल्कि बेमाना आम है, हर तर्क वाजिब को भी शामिल है यहाँ। व मन हलफ बिल्लाह सादिकन अस्मा, और जो अल्लाह की कसम खाएगा सच्ची, आसिमा गुनाहगार है। इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला यक़ूलु, अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, अल्लाह ताला को अपनी कसमों को के लिए मारद करार ना दो। ला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम, अल्लाह ताला को अपनी कसमों के लिए मारद करार ना दो। व अन्हु अलैहिस्सलाम, अन्हु यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है कि फरमाया, हद्दसनी अबी, कि मेरे बाप ने मुझे बयान किया, अन्ना अबा हो, इमाम सादिक कह रहे हैं, अन्हु इमाम सादिक, काला हद्दसनी, मेरे बाप ने मुझे कहा, हद्दसनी अबी, इमाम सादिक के बाप यानी इमाम बाकिर, वो क्या कह रहे हैं, अन्ना अबा हो, कि उसके बाप यानी इमाम सज्जाद, कानत इंदहु इमरा मिनल खवारिज, खवारिज की एक औरत थी उनके पास, फ़क़ज़ा ले अबी अन्नहु तल्लका, मेरे बाप के लिए ये चीज़ पेश आई कि उन्होंने उसको तलाक दे दी। फ़द्दात अलैहि सिदाका, पस उस औरत ने अलैहि इमाम सज्जाद पर महर का दावा कर दिया। फ़ज्जाअत बिही इला अमीर मदीना, वो अमीर मदीना के पास आई, तस्तादी है, उससे वो क्या कर रही थी, मदद तलब कर रही थी। फ़क़ाल लहू अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मदीना, अमीर मदीना जो मदीना का अमीर था, उसने फ़क़ाल लहू इमाम सज्जाद को कहा, या अली इम्मा अन तालिफ़ा औ तोतिया, या अली यानी ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, या कसम खाओ औ तोतिया, या उसको अदा करो हक। फ़क़ाल अली या बुनैया, इमाम ने मुझे कहा, इमाम बाकिर कह रहे हैं, या बुनैया कुम, उठो, फातिहा अरबातु दीनार, इसको 400 दीनार दो। फ़कुल, तो मैंने कहा, इमाम बाकिर कह रहे हैं, या अबा जो तो फिदा का, आप पर कुर्बान हो जाऊं। अलस्त मुहिक्कन, आप हक पर नहीं हैं, आपने दिया होगा, दिया है। काला, इमाम ने फरमाया, भला ठीक है, वल्लकिन्नी अजललतुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अन अहलफ़ बिही यमीनुन सबिर, लेकिन मैं
اللہ عز و جل کو کیا کرتا ہوں؟ تجلیل کرتا ہوں، عظیم سمجھتا ہوں اس سے، ان اعلف بہی کہ اللہ کی میں قسم کھاؤں، ایک سچی قسم بھی۔ اگلی بات عزیزو معاف کرنا، گلہ خراب ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ وَيَكْفِي الْحَلْفُ عَلَى نَفِيِ الْاِسْتِحْقَاقِ، نفی استحقاق کی نفی پر بھی قسم کھانا کافی ہے۔ وَإِنْ أَجَابَ فِي إِنْكَارِهِ بِالْأَخَصِ، اگر وہ جواب دے انکار میں اخص کے ذریعے، کما اذا ادعا علیہ قرضاً، جیسا کہ مدعی اس پر قرض کا ادعا کرے، فَأَجَابَ بِأَنِّي مَقْتَرَضْتُ، منکر جواب دے کہ میں نے قرض نہیں کیا، لِأَنَّ نَفِيَ الْاِسْتِحْقَاقِ يَشْمَلُ الْمُتَنَازَعَ وَزِيَادَةً، اس لیے کہ استحقاق کی نفی شامل ہے متنازع کو بھی، یعنی قرض کو بھی شامل ہے، وزیادتاً اور غیر قرض کو بھی شامل ہے۔ ایک دلیل، وَلِأَنَّ الْمُدَّعِي قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فَعَارَضَ مَا يَسْقُطُ الدَّعْوَىٰ، دوسری دلیل یہ ہے کہ مدعی چہ بسا کبھی کبھی سچا ہو، فَعَارَضَ مَا يَسْقُطُ الدَّعْوَىٰ، پس عارض آ گیا ہو ایسی چیز جو دعویٰ کو ساقط کر دے، یسقط الدعویٰ، وَلَوْ اعْتَرَفَ بِهِ، لو اعترف بِهِ اسی کے پیچھے چل رہی ہے بات، وَلَوْ اعْتَرَفَ بِهِ، اگر وہ منکر اس قرض کا اعتراف کر لے، وَدَّعَ الْمُسْقِطَ، اور وہ ادعا کرے منکر مسقطہ کہ میں نے دے دیا ہے، مسقط ساقط ہونے کا دعویٰ کرے، طُولِبَ بِالْبَيِّنَةِ، اس سے بینہ کو طلب کیا جائے گا، اگر دیا ہے تو بینہ لے کر آؤ کس کو دیا تھا، وَقَدْ يَعْجُزُ عَنْهَا، اور وہ عاجز ہو بینہ سے، بینہ بھی اس کے پاس نہیں ہے، اب کیا کرے یہ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَىٰ قُبُولِ الْجَوَابِ الْمُطْلَقِ، پس حاجت اس کو پیش آئی ہے جواب مطلق کی طرف، وَقِيلَ اَقِيلَ يَلْزَمُهُ الْحَلْفُ عَلَىٰ وِفْقِ مَا أَجَابَ بِهِ، حلف یلزمہ منکر پر لازم ہے، قسم یلزمہ الحلف علی وفق ما اجاب بہ، منکر پر قسم لازمی ہے اس کے مطابق ما اجاب بہ، جیسا کہ منکر نے اس کا جواب دیا ہے۔ جواب تو یہ دیا تھا نا جب اس نے کہا تیرے اوپر میرا قرض ہے، اس نے کہا میں نے قرض نہیں لیا، اسی کے مطابق قسم کھائے نا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے قرض نہیں لیا، ٹھیک ہے نا، یہ کرنا چاہیے نا، قیل یلزم الحلف، منکر پر ضروری ہے قسم کھائے، علی وفق ما اجاب بہ، اس کے مطابق جیسا منکر نے جواب دیا ہے، کیوں، لأنہ بزعمہ قادر علی الحلف علیہ، اس لیے کہ منکر اپنے گمان کے مطابق قادر ہے، علی الحلف علیہ، قسم پر قادر ہے، علیہ کون سی، وفق ما اجابہ، جیسا کہ جواب دیا اسی پر قسم کھانے پر قادر ہے، حیث نفع ہو خصوص ہی، جہاں منکر نے اس قرض کی خصوصی طور پر نفی کی ہے کہ میں نے قرض نہیں لیا، تو اسی کی قسم کھائے نا۔ ان طلبہ منہ المدعی، اگر مدعی منہ اس منکر سے طلبہ حلف کو طلب کرے، ضمیریں چیک کرو نا، طلبہ حلف منہ منکر، اگر مدعی منکر سے قسم کو طلب کرے، وَيُضَعَفْ بِمَا ذَكَرْنَا، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ ضعیف ہے، بما ذکرنا ہو، جو ہم نے ذکر کیا ہے، ہم نے کیا ذکر کیا، جو مشہور کے قول میں، دلیل قول مشہور میں ہم نے کیا ذکر کیا، ٹھیک ہے، وہی بات ذکر کی نا کہ ممکن ہے اس نے اس کو کیا کر دیا ہو، ادا کر دیا ہو، ٹھیک ہے، قرض ادا کر دیا ہو، لیکن اب اگر کہے نا قرض پر قسم کھائے تو اس پر بینہ نہیں ہے، لہذا اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ آپ کا میری گردن پر حق نہیں ہے، قرضے کو بھی آ جائے، ٹھیک ہے، اس طرح کہہ رہے ہیں۔ وَيُضَعَفْ، اور ضعیف ہے، بما ذکرنا، جو ہم نے ذکر کیا دلیل قول مشہور میں، اور دوسری دلیل یہ ہے، یہ بات ضعیف ہے، وَبِإِمْكَانِ التَّسَامُحِ فِي الْجَوَابِ بِمَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْيَمِينِ،
जवाब में तसामुह का इम्कान है, जवाब में तसामुह का इम्कान है। बिमा ला युतसामुह फिल यमीन, जो यमीन में तसामुह नहीं है, जवाब में तसामुह का इम्कान है लेकिन यमीन में बिल्कुल इधर उधर नहीं हो सकता, बिल्कुल वही करेगा। बिमा ला युतसामुह फिल यमीन, यमीन में चशम पोशी नहीं हो सकती, जवाब में चशम पोशी का इम्कान है। बे इम्कान तसामुह फिल जवाब, जवाब में तसामुह चशम पोशी का इम्कान है। बिमा ला युतसामुह फिल यमीन, यमीन में चशम पोशी नहीं है। वल हालिफु यालिफु अबदन अलल कत फी फ़िल नफ्सिही व तर्किही व फ़िल गैरिही। वल हालिफु यानी ये कसम खाने वाला, यालिफु अबदन हमेशा कसम खाएगा, अलल कत बतौर कतई कसम खाने वाला हमेशा बतौर कतई कसम खाएगा, फी फ़िल नफ्सिही अपने फ़ेल की कि मैंने ये काम किया है, व तर्की और अपने फ़ेल के तर्क की, व फ़िल गैरिही और गैर के फ़ेल की, कि मसलन कोई कहे कि मेरे वकील ने तुझे पैसे दे दिए हैं, फ़िल गैर की कसम खाता हूँ। लिअन्न ज़ालिका यतज़म्मनुल इत्तिला अलल हाल, इसलिए कि ये चीज़ें यतज़म्मनुल इत्तिला अलल हाल, ये जो है ना इत्तिला पर मुश्तमिल है, अलल हाल हाल की इत्तिला पर मुश्तमिल है, अल मुमकिन माहू अल कत के इस हाल पर कत मुमकिन है, कत भी हो सकती है, अपने फेल पे भी बंदे को, अपने फेल के तर्क पर भी, गैर के फेल पर भी कत हो सकती है, ठीक है ना। व अला नफी इल्म फी नफी फेल गैर, गैर के फेल की नफी में नफी इल्म की कसम खाएगा, अला नफी इल्म। वल हालिफु यालिफु अला नफी इल्म, हालिफ कसम खाएगा नफी इल्म की कि मुझे इल्म नहीं है, किस पर, नफी फेल गैर, गैर के फेल की नफी करने में, अला नफी इल्म इल्म की नफी पर कसम खाएगा कि मुझे इल्म नहीं है। कमा लो इद्दा अला मुवर्रिसी मालन, जैसा कि मुवर्रिस पर एक शख्स का बाप फौत हो गया और उसका जो बेटा था उस पर किसी ने कहा कि आपके बाप ने मेरा कर्जा देना है। एक बंदा मर गया और उस मरने वाले के बेटे को कोई कहे कि तेरे बाप ने मेरा कर्जा देना था, तो ये बेटा क्या करेगा, बेटा ये कसम नहीं खा सकता कि मेरे बाप ने कर्जा नहीं देना, बल्कि ये कसम खाएगा कि मुझे इल्म नहीं है, मुझे बाप ने कर्जा लिया हो, मुझे बाप के कर्जे का इल्म नहीं है। नफी इल्म की कसम खा सकता है कि मुझे इल्म नहीं है। कमा लो इद्दा अला मुवर्रिसी मालन, जैसा कि इद्दा उस या इद्दा किया जाए, अला मुवर्रिसी मुवर्रिस पर इद्दा किया जाए, मालन माल का इद्दा किया जाए, ठीक है कि आपके बाप ने हमारा माल देना था। फ़कफ़ाहुल हल्फ अला अन्नहु ला यअलमु बिही, पस हल्फ कफा हो, हल्फ काफी है, अला अन्नहु ला यअलमु बिही, हल्फ काफी है, अला अन्नहु ला यअलमु बिही कि वो इसको नहीं जानता, ये कसम खाएगा कि उसको इल्म नहीं है। लिअन्नहु यअसिरुल वुकूफ अलैहि, क्योंकि अलैहि फ़िल गैर से आगाही पैदा करना मुश्किल है। लिअन्नहु यअसिरुल वुकूफ अलैहि फ़िल गैर पर आगाही पैदा करना मुश्किल है, लिहाजा ये कहेगा कि मुझे इल्म नहीं है। बेखिलाफ इस बात है, बेखिलाफ इसके कि फ़िल को साबित करना हो, फ़इन्नल वुकूफ अलैहि ला यअसिरु, आगाही पैदा करना इस बात फ़िल पर मुश्किल नहीं है। बात आखिरी पहुंची या नहीं। वल हालिफु यालिफु अबदन अलल कत्फी फ़िल नफ्सिही व तर्किही, हालिफ हमेशा कसम खाएगा बतौर कतई फ़िल नफ्सिही अपने फ़िल पर, तर्क फ़िल पर व फ़िल गैर पर। लिअन्न ज़ालिका यतज़म्मनुल इत्तिला अलल हाल, क्योंकि ये इत्तिला पर मुश्तमिल है ये बात, हाल पर, अल मुमकिन माहुल कत जिस हाल पर कत मुमकिन है,
وعلی نفی العلم فی نفی فعل الغیر، فعل غیر کی نفی میں علم کی نفی پر قسم کھائے گا، علی نفی العلم، نفی علم پر کہ مجھے علم نہیں ہے، کما لو دعی علی مورث ہی، جیسا کہ مورث پر ادعا کیا جائے مال کا کہ آپ کے باپ نے دینا تھا، تو بیٹا ابھی کیا کہے گا فَقَفَاهُ الْحَلْفُ اللہ انہ لا یعلم بہ، حلف کافی ہے اس کے لیے کہ انہ لا یعلم بہ، کہ وہ اس کو نہیں جانتا، لأنہ یعسر الوقوف علیہ، کیونکہ فعل غیر پر آگاہی مشکل ہے، بخلاف اس بات فعل کے، اس بات فعل مشکل نہیں ہے، فإن الوقوف علیہ لا یعسر، کیونکہ آگاہی پیدا کرنا فعل اس بات فعل پر مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ انشاءاللہ اگلے درس میں القول فی الشاہد والیمین کے بارے میں میرے عزیزو ہم آپ کی خدمت میں کیا کریں گے، عرض کریں گے۔ موفق مید رہو، سلامت رہو، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔